आयत चित्र गोटे धर्म हूँ कौन ना यार विपरीत बाहु गुड़िक कौन परस्पर समांतर आमर आम आयत चित्र जो करचे कौन करचे गोटे आयत चित्र मनकर ए बी आउ सी आउ डी आम कौन कहले ना आयत चित्र कौन ना एबीसीडी आयत चित्र एबीसीडी कौन आयत चित्र आयत चित्र विपरीत समांतर आम पढ़ुचे कौन पढ़ुचे ना ए बी समांतर कौन ना सी डी एवं ए डी समांतर कौन ना बीसी एटा से कहूँ विपरीत भाव परस्पर समांतर आम आयत चित्र गोटे संज्ञा भाव नि कि संज्ञा मान प्रॉपर्टी तार गुण डेफिनेशन अन्य प्रकार जो चतुर्भुजर विपरीत बाहु गुड़िक समांतर एवं समद्रव्य विशिष्ट आयत चित्र कि तीन टा जिन अच्छी प्रथम कथा आयत चित्र विपरीत भाव समांतर समांतर आम गोटे 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 चतुर्भुजर है विपरीत भाव समांतर हो गला आम आयत चित्र कहीपर कि आयत चित्र गुण कौन माने प्रॉपर्टी कौन माने को कौन डिफाइन करियो प्रथम कथा कौन आयत चित्र एक समांतरिक चित्र आयत चित्र कौन एक समांतरिक चित्र अर्थात विपरीत सब परस्पर समांतर हे अर्थात आम लिखिपर हेबी समांतर सीडी एडी समांतर बेसी आउ आयत चित्र कौन दरकार पे ना विपरीत सामान हवा दरकार कौन विपरीत परस्पर सामान भी हवा दरकार नुह कि आम लिखिपर कौन ना एबी समान सीडी आ कौन ना एडी समान कौन बीसी ये गोटे देखा दरकार ये प्रथम प्रॉपर्टी समांतर हे द्वितीय समान भी हे नुह कि कौन विपरीत भाव समान एवं समांतर सरीगला सी कह जदि समांतर हो विपरीत भाव समांतर यह आयत चित्र संज्ञा हाँ निपर कहीं ना प्रत्येक आयत चित्र एक सामांतरिक क्षेत्र आम पढ़ीचे कौन ना सामांतरिक क्षेत्र में कौन हम सामांतरिक क्षेत्र में विपरीत भाव कौन परस्पर समांतर कौन समांतर हे कौन आयत प्रथम क्वेश्चन उत्तर है आयत विपरीत भाव समांतर यह एक संज्ञा रूपे नहीं पार कौन डेफिनेशन रूपे नहीं पार है गोटे संज्ञा संपूर्ण आयत चित्र को कौन बुझे डिफाइन करूनी बुझौनी आयत चित्र बुझापी कौन ना आहरी किसी तुम आयत चित्र संज्ञा अच्छी कौन ना द्वितीय संज्ञा हूँ विपरीत भाव परस्पर सामान हम कौन हम सामान हम आ कौन तृतीय संज्ञा अच्छी कह तुम प्रथम उत्तर पाइगल यार विपरीत भाव गुड़िक समांतर यह आयत चित्र संज्ञा भाव नहीं पार ना हाँ कौन यह आयत चित्र संज्ञा भाव नहीं पार आयत चित्र गोटे संज्ञा भाव आयत चित्र संज्ञा भाव हाँ नहीं पार कि संपूर्ण ये गोटे मात्र संज्ञा नुह आहरी गोटे संज्ञा अच्छी कौन संज्ञा अच्छी द्वितीय संज्ञा हूँ विपरीत भाव समान कौन विपरीत बाहु समांतर है एक दुई रहा कौन ना विपरीत बाहु समान विपरीत बाहु कौन ना समान एक है दुईटा संज्ञा आ तृतीय संज्ञा आयत चित्र कौन दरकार कह कौन आम पढ़े आयत चित्र आउ गोटे संज्ञा हूँ कौन कोण गुड़िक 90 डिग्री चारिटा कोण के 90 डिग्री ना आम आयत चित्र हम कहले यार कौन सब कोण 90 डिग्री हम कौन हम 90 डिग्री हम प्रत्येक कोण है प्रत्येक कोण कौन हम 90 डिग्री नुह ये गोटे संज्ञा कौन हम कोण 90 डिग्री कौन कौन हम कोण समकोण कोण समकोण अर्थात आम कौन कर ना ए समान बी समान सी समान डी समान के 90 डिग्री नुह ये गोटे संज्ञा रहा आउ कौन आयत संज्ञा अच्छी आउ कौन अच्छी आउ कौन अच्छी आउ गोटे अच्छी आउ गोटे आम पढ़चे कौन पढ़चे कहल हमें पढ़े आउ गोटे पढ़ने आयत क्षेत्र कौन ना
କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନୁହଁ କି? ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା କର୍ଣ୍ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନୁହଁ କି? କରନ୍ତି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ନା ଖାଲି ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ଅତେ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଯେ ବିପରୀତ କଣ ବିପରୀତ ବାହୁ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେବେ ତାହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରିବ ବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ହିସାବରେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା ବୁଝିଗଲ ଏକ ହଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲେ ଏହା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଏହା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କଣ ହବ ନାହିଁ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ବି ହବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡିକ କଣ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ସମକୋଣ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯଦି ସମାନ୍ତର ଖାଲି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାହା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ ନାହିଁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କଣ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେଲା ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ଓ ସମଦ୍ୱୟ ଥାନ୍ତି ହେଲା ତାହା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେବ କି? ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ତମର ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ରମ୍ବସ ଅଛି ଆଉ କଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବି ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ତାହା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ କି ନା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନା ହବ କଣ ନା ଯଦି ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ ଯୋଉ କଥା ତମ ସାର୍ ସେଠି କଲେ ଯଦି ବାହୁ ଗୁଡିକ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ ନାହିଁ ହେଲା କଣ ହବ ନା ରମ୍ବସ ହବ କଣ ହବ ରମ୍ବସ ହବ ନୁହଁ କି କାହିଁକିନା ରମ୍ବସ ସଂଜ୍ଞା କଣ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଛେ ଚାରି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବିପରୀତ କଣ ନା ସମାନ ବିପରୀତ କଣ ନା ପରସ୍ପର ସମାନ ମନେ କହିଲା ପି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ୍ ମୁଦେଲି ପି କ୍ୟୁ ଆର ଏସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିଲି ନା ପି କ୍ୟୁ ସମାନ୍ତର ଏସ୍ ଆର ଏବଂ ପି କୋଣ ସମାନ ଆର କୋଣ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଆଉ କଣ କହିଲି ନା ପି କ୍ୟୁ ସମାନ କ୍ୟୁ ଆର ସମାନ ଆର ଏସ୍ ସମାନ ଏସ୍ ପି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଯଦି ବାହୁ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠୁ କଣ ରମ୍ବସ କୁହାଯିବ କଣ କୁହାଯିବ ରମ୍ବସ କୁହାଯିବ ଇଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବନି ଆଉ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେକୁ କଣ ଯିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କୁହାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେଇଯାଏ ବିପରୀତ ବାହୁ କଣ ହେଇଯାଏ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହୁଏ ଏବଂ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ ହେବେ ଚାରି ବାହୁ ବି ସମାନ ହେବେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେବେ ଆଉ ଚାରି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ ଏବଂ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାହେଲେ ତା କଣ କରିବ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଛେଦ କରିବେ କଣ କରିବେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣ ଛେଦ କରିବେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଛେଦ କରିବେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ସମସ୍ତ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କଣ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସମସ୍ତ ଆୟତ ଚିତ୍ର କଣ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କଣ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ନା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସୂତ୍ର କଣ ରହୁଛି ନା ବିପରୀତ ବାହୁ ଖାଲି ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେବେ ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ହେବେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ନିୟ ସୂତ୍ର କଣ ନା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେବେ ହେଲା ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ କଣ ହେବେ ନା ସମାନ ହେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କଣ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କରିବା ବା ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିବା ବା ଯେତେ ସବୁ ରମ୍ବସ କରିବା ସେ ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେବେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିପରୀତ ବାହୁ କଣ ଅଛି ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଅଛି ହେଲା ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ
ସମାନ୍ତର ଅଛି। ରମ୍ବସ ହଉ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ହଉ ବା ସାମାନ୍ତରିକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହଉ, ଏ ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ନା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ନା ସବୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ରମ୍ବସ ହେଇପାରିବ, ନା ସବୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁ ଗୁଡିକ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ସେ କଣ ହବ ରମ୍ବସ ହେବେ। ହେଲା, ବାହୁ ସମାନ ଓ ସମାନ୍ତର ହେଲେ କଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ? ସମାନ୍ତର ହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ ରମ୍ବସ କହିବା। କଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ରମ୍ବସ କହିବା। ତାକୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କହିବାନି, କଣ କହିବା? ତାକୁ ରମ୍ବସ କହିବା। ବାହୁ ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାକୁ କହିବା ରମ୍ବସ କହିବା। କଣ କହିବା? ତାକୁ ରମ୍ବସ କହିବା। କେବେ ତାକୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କହିବାନି। ଏକ ଯଦି କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଯଦି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ରମ୍ବସର କୌଣସି ଏକ ରମ୍ବସର କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ କଣ ହେଇଯିବ? ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିବା। କଣ କହିବା? ତାମାନେ ସବୁ ସବୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ରମ୍ବସ, ସବୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୁଝିଲ? ଯଦି କୌଣସି ରମ୍ବସର କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଏବଂ କୌଣସି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାହୁ ତ ସମାନ ଆମେ କହିଛେ, ବିପରୀତ କୋଣ ନିହାତି ସମାନ ହବ। ତେଣୁ କୋଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର 90 ଡିଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଛେଦ କରିବେ। ତାମାନେ ଏକ କୋଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। କଣ ହବ? 45, 30 ଏଠି ହବନି। କଣ ହବ? ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଲେ ଏଇଟା 45, ଏ 45, ଏ 45, ଏ 45, ଏ ସବୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କାହିଁକି ନା କଣ ହବ ନା କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବ ନା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବ ନା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ କରିବେ, ନୁହେଁ କି? କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବେ? ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବେ ନା ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? କର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ 30 ଷାଠିଏ ହବନି। ତମ ସାର୍ ଯୋଉ ବୁଝଉଛନ୍ତି 30 ଷାଠିଏ ହବନି। 30 ଷାଠିଏ ହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା 30 ହେଲେ 60 ହେଲେ 120 ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଗଲେ କଣ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଛେଦ କରୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ କରୁଥିବା ଚାରି କୋଣ ଭିତରୁ ବିପରୀତ କୋଣ ରହେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଗୋଟେ ଯୋଡା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଡା ଯଦି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଯିବେ ସେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବେ, କେବେ ବି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବେନି। ସମକୋଣ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ବାକି ସବୁ 45 ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବେ? 45 ହେଇଯିବ। ହେଲା, ହଉ ଆସ। ତେଣୁ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ ସମାନ୍ତର ରମ୍ବସ ହବ। ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସିଏ କଣ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ। ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କଣ ନା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡିକ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସମାନ ତାହାକୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କୋଣ ସମକୋଣ ହବା ଦରକାର, କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯଦି ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆସିବ ଥର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଅସୁବିଧା କିଛି ଜାଣିଲ? ଚିଙ୍କି କୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି? କୋଉଟା କହୁନ? ମାନେ କୋଉ ଲାଇନ ଟା? ଏଇ ଲାଇନ ଟା ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ରମ୍ବସ। ଯଦି ବାହୁ ଆମର ସବୁ ବାହୁ ଚାରି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେଲେ ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ସରି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ କରିଦଉଛି। ହେଲା, ବିପରୀତ ବାହୁ କଣ ହେବେ ନା ସମାନ୍ତର। କଣ ସମାନ୍ତର ଯଦି ହେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ରମ୍ବସ କୁହାଯିବ। ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର PQ ସମାନ୍ତର SR ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏବଂ QR ସମାନ୍ତର କଣ ତମର QR ସମାନ୍ତର ତମର ହେଲା SP କଣ SP। ହେଲା, ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେଲେ ବିପରୀତ ହଉ ସେ କଣ হবে? ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବେ? ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ରମ୍ବସ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିବ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ଗୋଟେ ଯୋଡା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡା ବିପରୀତ କଣ ହବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମକୋଣ ହେଇଯିବେ ସବୁ କୋଣ ସମାନ ହେଇଯିବେ, କଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରମ୍ବସରେ ମଧ୍ୟ କୋଣ ସମକୋଣ ଛେଦ କରିବେ। କଣ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ। ହେଲା, ଯେମିତି ବର୍ଗଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସବୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ରମ୍ବସ। ସବୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ରମ୍ବସ। ସବୁ ରମ୍ବସ ବର୍ଗଚିତ୍ର ନୁହଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ନା ସମକୋଣ ଛେଦ କରିବେ। କୋଉଠି? ରମ୍ବସରେ ବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ସବୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ରମ୍ବସ। ହେଲା, ଆସିବ।
ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ଯଦି ଖାଲି ବିପରୀତ ଭାବ ଗୋଟେ ଯୋଡା ଅତିକ୍ରମରେ परस्पर समांतर हेबे ताको कहते ट्रापेजियम कौन होला हम कहबे कौन ट्रापेजियम जदि हमें ए बी सी डी हमें लिखिबा ए बी समांतर सी डी खाली गोटे जोड़ा भाव समांतर हम समान समान हवा दरकार नहीं कि कोण कथा किसी कहनी कोण कथा किसी चिंता करवानी खाली समांतर है गोटे जोड़ा भाव है ना विपरीत जो समांतर है